Solid state devices. We can start with the first class solid state devices. EC 201. What's the need for studying this solid state devices or electronic devices? They are the backbone of modern technology. Modern technology എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന എല്ലാ സിസ്റ്റംസും ലൈക്ക് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ്, scientific instruments, in car or aeroplanes or in any vehicle, അവിടെയുള്ള എല്ലാ എക്യുപ്മെൻസും is made up of these electronic devices like sensors, actuators, etc. അതുപോലെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കാണുന്ന എല്ലാ എക്യുപ്മെൻസും ലൈക്ക് റേഡിയോസ്, ഓവൻസ്, ക്ലോത്ത് ഡ്രയേഴ്സ്, all are equipped with electronic devices. Okay. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റംസ്, ഇൻഫോർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനും അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനും യൂഷ്വലി ദി ഇൻഫോർമേഷൻ ഈസ് എംബഡഡ് വിത്ത് എ ലോട്ട് ഓഫ് നോയ്സ്. അപ്പോൾ അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും നോയ്സ് അഡപ്പ് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ അറ്റ് ദ റിസീവിങ് എൻഡ് വി ഹാവ് ടു remove the noise and process and amplify it. We need electronic systems. And in the case of energy systems, for generating, distributing and regulate electric energy, we have to use these electronic devices. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ മോഡേൺ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലോ പുറത്തോ ഉള്ള എല്ലാ സിസ്റ്റംസും ഒരു കുറഞ്ഞ ശതമാനമെങ്കിലും we are using electronic devices. What is a solid state device? Solid state devices deals with the physical operation of semiconductor devices. അപ്പോൾ മെയിൻലി സെമികണ്ടക്ടർ ടെക്നോളജിയാണ് ഈ നമ്മുടെ ഈ ഡിവൈസസ് ടെക്നോളജിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വാട്ട്സ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ദിസ് ഡിവൈസസ്? Performance wise, reliability wise and cost effectiveness consider ചെയ്താലും the semiconductor technology is the best technology. എങ്ങനെയാണ് കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ്നെസ്? ആക്ച്വലി സെമികണ്ടക്ടർ ഡിവൈസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ the size of these devices are very very small. അപ്പോൾ everything can be, all electronic circuits can be integrated in a silicon chip. അപ്പോൾ അത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ചെറിയ ചെറിയ സർക്യൂട്ടുകളാക്കി മാറ്റുമ്പോഴേക്ക് ഇറ്റ്സ് കോസ്റ്റ് ഈസ് വെരി വെരി ക്യാൻ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ്. അതുപോലെ അത് മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുമ്പോഴും we have to reduce the cost. Okay, അത് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ. So what are the different types of semiconductor devices? As you know, what is a semiconductor? Semiconductor is actually having the conductivity between a conductor and an insulator. കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെയും ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിൻ്റെയും ഇടയിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി of semiconductor. So what are the different types of semiconductor devices? Small signal deal ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന PN junction diodes, BJTs, that you have already studied in plus 2 level, like BJTs, FETs. FET എന്ന് പറയുമ്പോൾ field effect transistor, BJT എന്ന് പറയുമ്പോൾ bipolar junction transistors. And large signal handle ചെയ്യുന്ന power devices like high power insulated bipolar junction transistors. Again, the semiconductor devices can be classified as a discrete and integrated circuit. Discrete എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സാധാ PN junction diode, BJT, FET എല്ലാം discrete ആണ്. അത് ഒറ്റയ്ക്കായിട്ട് ആ discrete device with using resistors, passive components like resistors, capacitors and inductors വെച്ചിട്ടും നമ്മളൊരു സർക്യൂട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ്
അതൊരു ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഡിവൈസ് സർക്യൂട്ടാണ്. വൈൽ ഒരു ചെറിയ സിലിക്കൺ ചിപ്പിൽ if you are integrating the whole electronic circuit, then it can be considered as an integrated circuit. ആ integrated circuitനെ പാക്കേജ് നടത്തി നമുക്ക് ഒരൊറ്റ സർക്യൂട്ടായിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. So that integrated circuit consisting of millions of transistors, diodes and resistors, etc. And again, the semiconductor devices can be classified as high-frequency devices and low-frequency devices. That means high-frequency devices that can operate in high frequency. That means have a high-speed semiconductors devices ഉപയോഗിക്കാം, ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. വൈൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന PN junction diodes, transistors, etc. can be considered as a low frequency device. Also, semiconductor devices consisting of MEMS, laser diodes that can convert one form of energy to another form. Laser diode is actually converting from one form of energy, means light energy to electrical energy, while MEMS is micro electronic mechanical systems converting from mechanical energy to electrical energy or vice versa. Okay. So why semiconductors, or what are the semiconductors used? So ഞാൻ പറഞ്ഞു solid state devices എന്ന് പറയുമ്പോൾ we are using semiconductor technology. Semiconductors are materials found in column 4 and neighboring columns of the periodic table. Periodic table 4th column അല്ലെങ്കിൽ 14th റോയിൽ കോളത്തിൽ നിൽക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസിനെയാണ് സെമികണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. The column for semiconductors means silicon, germanium are the main elemental semiconductor. That is, elemental semiconductors എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിംഗിൾ സ്പീഷീസ് ഓഫ് ഒരൊറ്റ ടൈപ്പ് ആറ്റംസ് മാത്രമേ അതിലുള്ളൂ. While we can have, it's a elemental semiconductor means it is available in nature itself. While compound semiconductors means we can combine materials or elements of column 3 and column 4. Okay. Or we can combine the elements of column 2 and column 6. Or we can combine the elements of column 4 itself. The column 4 elements എന്ന് പറയുമ്പോൾ you know it's having a valence electron of 4. While in the case of column 3 elements, they are having a valence electron of 3. Column 5 എന്ന് പറയുമ്പോൾ they are having valence electron of 5 electrons. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഇവരുടെ വാലൻസി അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോളം 1 and 2 you are having valence electron of 1 and 2. അപ്പോൾ എപ്പോഴും അവരെ നമ്മൾ മെറ്റൽസ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്, ഒരു ഹൈ കണ്ടക്ടേഴ്സ്. They usually lose that 1 or 2 electron and usually they will stay as if they are ions. അപ്പോൾ ഒരു അവസാനത്തെ ഒരു വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ അത് ലൂസ് ചെയ്തിട്ട് അത് അയോൺസ് ആയിട്ട് നിൽക്കും. എന്നിട്ട് that electron is free to move, അത് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ actually what is electricity means, it's, or in the case of heat conductor or electric conductor means we need free electrons to move. അപ്പം ഫസ്റ്റ് കോളത്തിലെയും സെക്കൻഡ് കോളത്തിലെയും എലമെൻസിനെ നമ്മൾ മെറ്റൽസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും. ഓക്കെ. വൈൽ കോളം 3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3 വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ, ദേ ഹാവ് ടു ലൂസ് 3 ഇലക്ട്രോൺസ് in order to attain its valency. അപ്പോൾ കോളം 5 എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ശരിക്കും 8 ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് വേണ്ടത്.
വാലൻസി അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോളം 5 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 5 ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ദേ ട്രൈ ടു ഗെറ്റ് 3 more electrons from the surroundings. Okay. അപ്പോൾ കോളം 3യും 5ഉം കൂടി ഫോം ചെയ്തിട്ട് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് സെമി കണ്ടക്ടർ ഫോം ചെയ്യാം. Okay. While in the case of column 4 semiconductors, actually they are having 4 valence electrons. Either they have to lose that 4 electrons or gain 4 more electrons. അപ്പം 4 എടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ 4 കൊടുക്കുകയോ ചെയ്താൽ അതിന് വാലൻസി അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം 4 കൊടുക്കാനും അതിന് പറ്റൂല, 4 എടുക്കാനും അതിന് പറ്റൂല. സറൗണ്ടിങ്സ് 4 കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ സോ വാട്ട് ദേ യൂഷ്വലി ഡു ഈസ് they are sharing 4 more electrons from the surrounding atoms. ഓക്കെ. അപ്പോൾ 4 ഇലക്ട്രോൺസും 4 ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള 4 ആറ്റംസുമായിട്ട് ഒരു ഷെയർ ചെയ്ത് വാലൻസി അറ്റൈൻ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. ദാറ്റ് മീൻസ് they are forming covalent bonds with 4 neighboring atoms. Okay. അപ്പോൾ elemental semiconductors that are available in nature itself, like silicon and germanium, carbon, etc. While compound semiconductors, they are also available in nature with the column 3 or 5 atoms or 2 and 6. Okay. Or from column 4 itself, അതിന് കോമ്പൗണ്ട് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയും. അത് നേച്ചറിലും അവൈലബിൾ ആണ്, മാൻമെയ്ഡും ഉണ്ട്. ഓക്കെ. Why we are using the semiconductors for the fabrication of these devices? Okay. The conductivity of semiconductors occupy the area between the conductors and insulators. Conductorsiനും ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഏരിയയിലാണ് ഇത് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓഫ് സെമികണ്ടക്ടേഴ്സ് ഉള്ളത്. The conductivity of semiconductors ranges from 10⁻³ per ohm centimeter to 10⁸ per ohm centimeter. Okay. So 10⁻³ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 0.001 to 10⁸ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി 100 ബില്യൺ, ഐ തിങ്ക് സോ. 10⁸. 1 ബില്യൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 10 lakh, 100 ബില്യൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 10⁸. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അത് 0.001 മുതൽ 100 ബില്യൺ വരെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി മാറി വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. The conductivity of conductors are above 10⁸ per ohm centimeter. അതായത് 10⁸ മുകളിലായി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു കണ്ടക്ടറിൻ്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്, കണ്ടക്ടിവിറ്റി മെറ്റൽസ്. ഓക്കെ. While the conductivity of insulators are below 10⁻³ per ohm centimeter. What is the conductivity? The conductivity is actually the reciprocal of resistivity. As the conductivity is equal to 1 by resistivity. The resistivity of conductor is 1 by 10⁸ ohm centimeter. 10⁻⁸ ohm centimeter. റെസിസ്റ്റിവിറ്റി വളരെ കുറവാണ് കണ്ടക്ടേഴ്സിന്. അതേപോലെ ഇൻസുലേറ്ററിന് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി വളരെ കൂടുതലാണ്, അതായത് 1 by 10⁻³ ohm centimeter. അതായത് 1000 ohm centimeter വരെ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിൻ്റെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ this implies the conductivity of semiconductors can range from over many orders of magnitude. അതായത് 0.001 മുതൽ 10⁸ വരെ the conductivity of semiconductors can vary. ഒരു വളരെ വലിയൊരു റേഞ്ചിൽ ഇതിൻ്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി മാറി വരാം. While in the case of the conductivity of a particular metal that remains a constant figure. അപ്പോൾ ഒരു മെറ്റൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, കോപ്പർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാകും, അതൊരു പർട്ടിക്കുലർ നമ്പറാണ്. ഓക്കെ. അതേപോലെ തന്നെ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ
അതിൻ്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റൂല. മെറ്റൽസിൻ്റെയും കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെയും കണ്ടക്ടിവിറ്റി മാറ്റാൻ പറ്റൂല. പക്ഷെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെമി കണ്ടക്ടർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബൈ യൂസിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് വി ക്യാൻ വേരി ദ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓഫ് എ സെമി കണ്ടക്ടർ. ഓക്കെ, ഇപ്പം ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സിലിക്കൻ്റെയോ ജർമേനിയത്തിൻ്റെയോ കണ്ടക്ടിവിറ്റി വേരി ചെയ്യാം. അതുപോലെ ബൈ ഒപ്റ്റിക്കൽ എക്സൈറ്റേഷൻ, by electrical excitation or by doping, impurity atoms add ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ the conductivity of a semiconductor can vary. അപ്പോൾ ഈ വലിയ റേഞ്ചിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ നമ്പർ ആണ് സിലിക്കൻ്റെയോ ജർമേനിയത്തിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് അതിനെ വേരി ചെയ്ത് മാറ്റാൻ പറ്റും, വേരി ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതേസമയം ഇതെല്ലാം കേസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് മെറ്റൽസ് ഓർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഓർ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ്. അപ്പോൾ മെറ്റൽ, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മെറ്റൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നമ്പർ ആയിരിക്കും, അതിന് വേരി ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. Further, the conductivity of a semiconductors can be adjusted through a number of means, each related to the physical properties of semiconductors. അതിന് conductivity of a semiconductor can be adjusted, വേരി ചെയ്യാൻ പറ്റും ബൈ, പക്ഷെ അത് ഓരോന്നും അതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതാണ്. So what are the different methods for adjusting the conductivity of a semiconductor? By giving temperature, optical excitation, ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ലൈറ്റ് എക്സൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we can vary the conductivity of a semiconductor. So also by electrical excitation, ഒരു കറണ്ട് പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ of course you can vary the conductivity of a semiconductor. And also by using the process called doping, impurity atoms add ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും by diffuse ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ semiconductors we can vary the conductivity of a semiconductor. And also another important characteristics of a semiconductors which distinguishes it from metals and insulators are its energy band gap. നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടു ലെവലിൽ പഠിച്ചതാണ്. അതായത് we are having conduction band and valence band. കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലാണ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂടുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ആക്ച്വലി electricity or electric current means the flow of free electrons. In the case of metals, semiconductor വരുമ്പോഴത്തേക്ക് electric current means it's usually the flow of free electrons as well as holes. Okay. അപ്പം കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലുള്ള ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിനെ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. While in the case of valence band we are having occupied electrons, അതായത് കോവാലന്റ് ബോണ്ടിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് വാലൻസ് ബാൻഡിൽ ഉള്ളത്. In between the conduction band and valence band there is an energy gap. ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിലും ഉണ്ട്, മെറ്റൽസിലും ഉണ്ട് അല്ല, ആൻഡ് ഓൾസോ ഇൻ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ്. In the case of insulators, the energy band gap is very large, so that no electron from the valence band can reach the conduction band. അപ്പോൾ വാലൻസ് ബാൻഡിൽ നിന്ന് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലേക്ക് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിൽ ഇലക്ട്രോൺസിന് എത്താൻ യാതൊരു സാധ്യതയുമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ what happens is that there is no possibility of increasing the conductivity of an insulator. While in the case of metals, they are very close. വാലൻസ് ബാൻഡും കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡും വളരെ അടുത്തായിരിക്കും നിൽക്കുക, ഓർ ദേ ആർ ഓവർലാപ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തായിരിക്കും നിൽക്കുക. അപ്പോൾ വെരി ഫ്രീലി വിതൗട്ട് ഗിവിങ് എനി എക്സൈറ്റേഷൻ എനർജി or without increasing any doping and all, the electrons from the conduction band can easily jump to the valence band can easily jump to the
കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് ചാടി വാലൻസ് ബാൻഡിൽ നിന്ന് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലേക്ക് പോകാനും അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് വാലൻസ് ബാൻഡിലേക്ക് വരാനും അതിന് വേറെ പുറത്തുനിന്നുള്ള എക്സൈറ്റേഷൻ എനർജി ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. സോ ദാറ്റ് ദ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓഫ് എ മെറ്റൽ കനോട്ട് വേരി. ഓക്കെ, ഇതൊരു ഫിക്സഡ് നമ്പർ ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും. While in the case of semiconductor, not very close, പക്ഷെ നമ്മളൊരു പുറത്തുനിന്നൊരു എക്സൈറ്റേഷൻ എനർജിയോ അല്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും പ്രോസസ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ we can make these valence electrons to excite to the conduction band. കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലേക്ക് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിയും. അതായത് ചാടാൻ പറ്റിയ ഒരു ഗ്യാപ്പാണ് ബാലൻസ് ബാൻഡിൽ നിന്ന് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലേക്ക് ഒരു ചാടാൻ പറ്റിയ ഗ്യാപ്പ്, എനർജി ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പാണ് ഇൻ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ ഉള്ളത്. ഓക്കെ, ലെറ്റ് us see the periodic table of these elements. Group 4 elements consisting of carbon, silicon, germanium, the main elemental semiconductors. Okay, while group 3 consisting of boron, aluminum, gallium, indium. Okay, these elements are semiconductors ആയിട്ട് semiconductor technology ഉപയോഗിക്കുന്നത്. And also group 5 consisting of nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, etc. While group 3 consisting of zinc, cadmium, likewise. While group 6 consisting of oxygen, sulfur, silurium, tellurium, etc. Almost all these range. ഈ സെമികണ്ടക്ടർ ടെക്നോളജിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് എലമെൻ്റൽ സെമികണ്ടക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് കാർബൺ, സിലിക്കൺ, ജെർമേനിയം ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു. വൈൽ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട് സെമികണ്ടക്ടേഴ്സ് വി ഹാവ് ടു യൂസ് ഗ്രൂപ്പ് 3 എലമെൻറ്റ്സ് ലൈക്ക് അലൂമിനിയം, ഗാലിയം, ഇൻഡിയം. വൈൽ ഇതിപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് 3 എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് 6 ആയിട്ടായിരിക്കും കമ്പൈൻ ചെയ്യുക യൂഷ്വലി. സൾഫർ, സെലൂറിയം, ടെലൂറിയം, എക്സെട്ര. വൈൽ ഗ്രൂപ്പ് 2 and 6 എടുക്കുമ്പോൾ സിങ്ക്, കാഡ്മിയം കമ്പൈൻസ് വിത്ത് group 3 elements combines with boron, aluminum, gallium, indium combines with group 5 nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, lead, etc. Okay, while group 2 combines with zinc, cadmium, with group 6 oxygen, sulfur, silurium, tellurium, etc. അപ്പോൾ ബൈനറി എലമെന്റ് കോമ്പൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. കാരണം യൂഷ്വലി ഗ്രൂപ്പ് 4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോവാലന്റ് ബോണ്ടാണ്. 4 ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ഷെയർഡ് വിത്ത് ദി നെയ്ബറിംഗ് ആറ്റംസ്. അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് 3ഉം 5ഉം കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഈ 5ലെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഇലക്ട്രോണിനെ ഗ്രൂപ്പ് 3യിലേക്ക് കൊടുക്കും. അതായത് ദിസ് വിൽ ആക്ട് ആസ് P+ അയോൺ ആൻഡ് അലൂമിനിയം ആക്ട് ആസ് Al- അയോൺ. ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഫോസ്ഫറസ് അലൂമിനിയത്തിന് കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് അപ്പം ഇവിടെ 4ആയി, ഇവിടെയും 4 വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആയി. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ദേ ഷെയർ 4 വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് വിത്ത് phosphorus and aluminum. ഫോസ്ഫറസും അലൂമിനിയം 4 നെയ്ബറിംഗ് ആറ്റംസുമായിട്ട് 4 ഇലക്ട്രോൺസ് ഷെയർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അയോണിക് ബോണ്ടിങ് പ്ലസ് കോവാലന്റ് ബോണ്ടിങ് ആണ് ഈ ഗ്രൂപ്പ് 3 ഗ്രൂപ്പ് 5 കോമ്പൗണ്ടിലും
ഗ്രൂപ്പ് 2, ഗ്രൂപ്പ് 6 കോമ്പൗണ്ടിങ്ങിലും സംഭവിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. വൈൽ ഗ്രൂപ്പ് 4 കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണെങ്കിൽ ദേ ആർ ഷെയറിങ് വിത്ത് 4 ഇലക്ട്രോൺസ് വിത്ത് 4 നെയ്ബറിംഗ് ആറ്റംസ്. ഓക്കെ. അപ്പം ഗ്രൂപ്പ് 3, 5 ആവുമ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ, ഫിഫ്ത്ത് ഗ്രൂപ്പിലെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ പൂർണ്ണമായിട്ടും തേർഡ് ഗ്രൂപ്പിലെ എലമെൻറ്റിന് കൊടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ ഫിഫ്ത്ത് ഗ്രൂപ്പ് പി പ്ലസും ഇത് അലൂമിനിയം Al മൈനസ് അയോണുമായിട്ട് മാറും. മൈനസ് ഒരു എന്നിട്ട് 4 ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ഇനിയും അപ്പം 4 വീതമായി 2 കൂട്ടർക്കും. പിന്നെ 4 ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ഷെയറിങ് വിത്ത് ദീസ് നെയ്ബറിങ് ആറ്റംസ്. അതിന് അലൂമിനിയത്തിന് അലൂമിനിയം തന്നെ ആവണമെന്നില്ല, ചിലപ്പം ഫോസ്ഫറസ് തന്നെ ആവണമെന്നില്ല. അവർ നെയ്ബർ ആയിട്ടുള്ള ഫോസ്ഫറസോ അലൂമിനിയോ ആയിട്ടുള്ള ആറ്റംസുമായിട്ട് അവർ ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് സാധാരണ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇവർ ചില ആറ്റത്തിൻ്റെ സൈസും കൂടി അവർ നോക്കിയിട്ടാണ് ഇവർ ഈ കോമ്പൗണ്ട് ഫോംസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബോറോൺ, അലൂമിനിയം, നൈട്രജൻ, ഇപ്പോൾ താഴേക്കൊന്നും പോകില്ല. ആൻറ്റിമണി, ഇൻഡിയം, കാഡ്മിയം ഈ റേഞ്ചിലെ ഇവർ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഫോം ചെയ്യുള്ളൂ. ഓക്കെ. ടെലൂറിയം വരെ. So common semiconductor materials is actually taken from the portion of periodic table. Elemental semiconductors like elemental semiconductors like carbon, silicon, germanium. So ഇതിനെയും സെമികണ്ടക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാം, ബട്ട് they are forming some ഷെയറിംഗ് പ്ലസ് അയോണിക് ബോണ്ടിങ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ വരിക. ബോറോൺ, അലൂമിനിയം, ഗാലിയം, ഇൻഡിയം, അതുപോലെ നൈട്രജൻ, ഫോസ്ഫറസ്, ആഴ്സനിക്, ആൻറ്റിമണി ലൈക്വൈസ്. അപ്പോൾ എലമെൻ്റൽ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് സിലിക്കൺ, ജോമീനിയം, കാർബൺ. പക്ഷെ കാർബൺ സെമി കണ്ടക്ടർ ടെക്നോളജിയിൽ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, പ്രോസസ്സിങ്ങിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഗ്രൂപ്പ് 4 കോമ്പൗണ്ട് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിലിക്കൺ കാർബൈഡ്, സിലിക്കൺ ജെർമൈഡ്. ബൈനറി കോമ്പൗണ്ട് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഫ്രം 3 and 5, അലൂമിനിയം ഫോസ്ഫൈഡ്, അലൂമിനിയം ആഴ്സനൈഡ്, അലൂമിനിയം ആൻറ്റിമണൈഡ്, ഗാലിയം നൈട്രൈഡ്, ഗാലിയം ഫോസ്ഫൈഡ്, ഗാലിയം ആഴ്സനൈഡ്. ഗാലിയം ആഴ്സനൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രൊമിനൻ്റ് ആയിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ട് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ്. ഗാലിയം ആൻറ്റിമണൈഡ്, ഇൻഡിയം ഫോസ്ഫൈഡ് ലൈക്വൈസ്. അതുപോലെ 2 and 6 എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിങ്ക് സൾഫൈഡ്, സിങ്ക് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിലും സൾഫർ 6th ഗ്രൂപ്പിലും. സിങ്ക് സെല്യൂറൈഡ്, സിങ്ക് ടെലൂറൈഡ്, കാഡ്മിയം സൾഫൈഡ് ലൈക്വൈസ്. ഇത് ബൈനറി കോമ്പൗണ്ട് മാത്രമല്ല, ടെർണറിയും ക്വാട്ടർണറിയും ഉണ്ട്. അതായത് ടെർണറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3 സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ്, എലമെൻ്റൽ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് കൊണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന കോമ്പൗണ്ട് സെമി കണ്ടക്ടർ. ക്വാട്ടർണറി കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പം 4 സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് കൊണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന കോമ്പൗണ്ട് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കോമ്പൗണ്ട് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ്, ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി മാൻ മെയ്ഡ്. മനുഷ്യർ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ കോമ്പൗണ്ട് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ കോമ്പൗണ്ട് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെയും ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ പുതിയ പുതിയ കോമ്പൗണ്ട് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വി ആർ മേക്കിംഗ് ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ബാൻഡ് ഗ്യാപ്സ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി വേരി ചെയ്യാനും എക്സൈറ്റേഷന് വേണ്ടിയിട്ടും ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യാനും ലൈറ്റ് ജനറേറ്റ് പിന്നെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ്. ഇപ്പോൾ സിലിക്കൺ, കാർബൺ, ജെർമേനിയം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന നാച്ചുറൽ എലമെൻ്റൽ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. യൂഷ്വലി ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഞ്ചിലായിരിക്കും ഇവരുടെ റേഡിയേഷൻ വരിക. വൈൽ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് അതിൻ്റെ ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് മാറ്റിയിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെൻറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് കോമ്പൗണ്ട് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി വി ആർ വേരിയിങ് ദ ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് ഓഫ് ദിസ് കോമ്പൗണ്ട്സ്. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വിസിബിൾ ലൈറ്റിൽ റേഡിയേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും.
വിസിബിൾ ലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യാനും വിസിബിൾ ലൈറ്റ് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യാനും നമുക്കറിയാം. ഇപ്പോൾ LEDs, LCDs എക്സെട്ര ആർ വെരി വെരി പ്രോമിനൻറ്റ്. അപ്പോൾ LEDs എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ്സ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ വളരെയധികം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. TVസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ LEDs ഒക്കെ ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വി ആർ യൂഷ്വലി യൂസിങ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ്. ഇവിടെ ബൈനറി കോമ്പൗണ്ട് സെമി കണ്ടക്ടർ, അതായത് 2 മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. പുറകെ 3ഉം 4ഉം മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ച് അറിയാനുണ്ട്. ഓക്കെ, so what are the few applications of semiconductors? Very few applications. ഒരുപാട് applications ഉണ്ട്. എന്നാലും നമുക്കൊന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. Elemental semiconductor germanium was widely used in early days for the fabrication of transistors and diodes. ആദ്യകാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ സർക്യൂട്ടിന് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സും ഡയോഡ്സും ഒക്കെ ജെർമേനിയം കൂടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ലാബിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. Silicon is now used for majority of rectifiers, transistors, integrated circuit. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡയോഡ്സും ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സും ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട്സും ആയിട്ട് മോസ്റ്റ് ഓഫ് 99% സിലിക്കൺ മെറ്റീരിയലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, 95% but it remaining 5% usually we use the compound semiconductors. സിലിക്കൺ വാലി എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. Silicon is one of the most prominent material in the case of semiconductor technology. Okay, അപ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട്സ് ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ, ആസ് ഐ ടോൾഡ് യു what is an integrated circuit, ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട് തന്നെ ഇറ്റ്സ് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് മില്യൺസ് ഓഫ് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഡയോഡ്സ് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് യൂഷ്വലി. ഓക്കെ, എല്ലാം ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയ സിലിക്കൺ ചിപ്പിലായിരിക്കും. അത് മാസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് വളരെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. ഇതിൻ്റെ സൈസ് വളരെ കുറവാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ. അപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ഓരോ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ ട്രാൻസിസ്റ്ററും റെസിസ്റ്ററും ഡയോഡും ഒക്കെ എടുത്ത് ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് അത് ബ്രെഡ് ബോർഡിലോ സോൾഡർ ചെയ്തോ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ സൈസ് വളരെ കൂടും. അപ്പോൾ ആ സൈസിന് വേണ്ട പവർ വളരെ കൂടും. ആ പവർ കൂടുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ലാർജ് പവർ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ ചൂടാകും. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്കൊരു AC സംവിധാനം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചൂട് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഹീറ്റ് സിങ്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ എക്യുപ്മെൻറ്റിൻ്റെ സൈസ് തന്നെ വളരെ കൂടുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഹീറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹീറ്റ് സിങ്ക് വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, അത് പക്ഷേ ഓൾ ദിസ് മെയിൻ സർക്യൂട്ട് ഈസ് ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് ഇൻ സ്മോൾ സിലിക്കൺ ചിപ്പ് മീൻസ് അതിന് കൊടുക്കേണ്ട പവർ വളരെ കുറവാണ്. മാസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് സാധനം ഒരേ സമയത്ത് ഒരേപോലെ അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് വളരെ കുറയും. ഇനി ആ ചെറിയ സർക്യൂട്ട് എടുത്ത് അസംബിൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സൈസ് വളരെ കുറയും. അപ്പോൾ ആ സൈസ് കുറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് അനുസരിച്ചുള്ള പവർ കൊടുത്താൽ മതി. ഇറ്റ്സ് എ ഹാൻഡ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ തന്നെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെല്ലാം ഫീച്ചേഴ്സാണ് അതിനകത്ത് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ക്യാമറ ഉണ്ട്, ഫോണുണ്ട്, പിന്നെ സ്കാനറുണ്ട്, പിന്നെന്താണ് ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വൈഫൈ കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. that everything can be integrated in a small mobile phone. അപ്പോൾ ഫോണിൻ്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം അത് പണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോണിന് വേറെ ഒരു എക്യുപ്മെൻറ്റ് വേണം, ക്യാമറയ്ക്ക് വേറെ ഒരു എക്യുപ്മെൻറ്റ് വേണം, സ്കാനറിന് വേറെ ഒരു എക്യുപ്മെൻറ്റ് വേണം. സോ ഇതെല്ലാം കൂടി ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് ഇൻ എ സിംഗിൾ സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ അതിന് ആവശ്യമുള്ള പവറും വളരെ കുറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവായിട്ടും പെർഫോമൻസ് വൈസ് ആയിട്ടും സെമി കണ്ടക്ടർ ടെക്നോളജി ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് ടെക്നോളജി. ഓക്കെ, so silicon is now used for the majority of rectifiers. Rectifiers എന്ന് പറയുമ്പോൾ PN junction diodes, transistors and integrated circuits. Okay, and 2 element 3-5 compounds such as gallium nitride, gallium phosphate, gallium arsenide are commonly used in light emitting diodes. LED fabrication വേണ്ടിയിട്ട് ഈ
റേഞ്ചിലുള്ള ഈ കോമ്പൗണ്ട് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വൈ ഫ്ലോറസെന്റ് മെറ്റീരിയൽസ്, അതായത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്സൈറ്റേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Fluorescent materials such as used in television screens, usually television CROയിൽ മറ്റേ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീന് ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. 2 and 6 compound semiconductors like zinc sulfide. Okay. Which is for the detection of light are commonly made with indium antimonide, cadmium telluride or other compounds such as Pb means lead telluride. It's this one. Silicon and germanium are widely used for infrared and nuclear radiation detectors. അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് ഓഫ് സിലിക്കൺ ആൻഡ് ജെർമീനിയം റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഞ്ചിലും ആണ്. അപ്പോൾ ആ റേഡിയേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫോർ ദ ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് ദിസ് infrared and nuclear radiation detectors we can use silicon and germanium. And light emitting diodes are made using of gallium nitride and other 3,5 compounds. നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ്. LED different. Semiconductor lasers are made up of gallium arsenide and 3 element compound or ternary aluminum gallium arsenide and 4 element compounds like quaternary indium gallium arsenide phosphide. അപ്പോൾ 3 and 5th ഗ്രൂപ്പ് വെച്ചിട്ട് 4 കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് സെമി കണ്ടക്ടർ ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും. അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള റേഡിയേഷൻ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യാനും അബ്സോർബ് ചെയ്യാനും ഈ കോമ്പൗണ്ട് സെമി കണ്ടക്ടറിനെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. കാരണം കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൽ നിന്ന് വാലൻസ് ബാൻഡിലേക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ പോകുമ്പോൾ, അതായത് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ ഒന്ന് ബോണ്ടിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ, കോവാലന്റ് ബോണ്ടിൽ ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ, അതായത് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൽ നിന്ന് ബാലൻസ് ബാൻഡിലേക്ക് ഒരു ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ പോരുമ്പോൾ ദേ ആർ ആക്ച്വലി ആ എക്സ്ട്രാ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത്, കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹയർ എനർജി ലെവലും ബാലൻസ് ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോവർ എനർജി ലെവലുമാണ്. അപ്പോൾ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൽ നിന്ന് ബാലൻസ് ബാൻഡിലേക്ക് ഒരു എനർജി പോരുമ്പോൾ എക്സ്ട്രാ എനർജി ദാറ്റ് വിൽ റേഡിയേറ്റ് അസ് എനർജി, അത് ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള എനർജിയെ അത് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ആവാം, ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷൻ ആവാം, മറ്റേ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള റേഡിയേഷൻ ആവാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് മാറ്റുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എനർജി റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അതുപോലെ സിമിലർലി ഒരു വാലൻസ് ബാൻഡിൽ നിന്ന് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ പോകണമെങ്കിൽ ദേ ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് സം എക്സ്ട്രാ എനർജി. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എക്സൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ലൈറ്റ് എനർജി കൊടുത്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള എനർജി റേഡിയേറ്റ് എക്സൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്രം വാലൻസ് ബാൻഡ് ക്യാൻ ജംപ് ടു ഓർ എക്സൈറ്റ് ടു ദി കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ്. അപ്പോൾ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ആർ ഫ്രീ ടു മൂവ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ എക്സ്ട്രാ എനർജി നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് കൊടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ക്യാൻ ആക്ട് ആസ് എ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ. അപ്പോൾ ആ എക്സ്ട്രാ എനർജി പുറത്തുനിന്ന് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ദേ ക്യാൻ ആക്ട് ആസ് എൻ ഡിറ്റക്ടർ. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് സിലിക്കൺ ആൻഡ് ജെർമേനിയം ആർ വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് ഫോർ ഇൻഫ്രാറെഡ് ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയർ റേഡിയേഷൻ ഡിറ്റക്ടേഴ്സ്. അപ്പോൾ ആ ഇൻഫ്രാറെഡ് ഡിറ്റക്ടർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ സിലിക്കൺ ജെർമേനിയം മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ട് സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി നോക്കിയാൽ മതി. നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് നമുക്ക് അത് ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷൻ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കും. അപ്പോൾ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ, അവിടെ ഇൻഫ്രാറെഡിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഇല്ല എങ്കിൽ ഈ സിലിക്കൺ ജെർമേനിയം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂടൂല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ആ പ്രസൻസ് ഉണ്ടോ, ആ പർട്ടിക്കുലർ റേഡിയേഷൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സിലിക്കൺ ജെർമേനിയം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സർക്യൂട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്താൽ മതി.
അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി വേരി ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ that means some electrons are, a large number of electrons are exciting from valence band to conduction band എന്ന് നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. So that there is a presence of infrared or other nuclear radiation. അപ്പോൾ അതങ്ങനെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ അതിനെ റേഡിയേറ്റർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അതായത് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിനെ ലോവർ എനർജി ബാൻഡിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ the extra energy is radiated as this type of radiations. അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് മാറ്റുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എനർജി റേഡിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി മാറ്റാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്കിനി അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കും. ഓക്കെ, by this I conclude this first class. നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് റിവൈവ് ചെയ്താൽ I told you earlier, the electron devices ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ all different systems. നമ്മുടെ it's actually the modern ടെക്നോളജിയുടെ ബാക്ക് ബോൺ ആണ് ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസ് ഓർ സെമി കണ്ടക്ടർ ഡിവൈസസ്. അപ്പോൾ അത് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, സയൻറ്റിഫിക് ഇൻസ്ട്രുമെൻസിലുണ്ട്, ഡിഫറെൻറ്റ് ഹോം അപ്ലയൻസസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റംസ് ആൻഡ് എനർജി സിസ്റ്റംസ്. Mainly solid state devices deals with the physical operation of semiconductor devices. Performance വൈസിലായാലും കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവിനായിട്ടും reliability നോക്കിയാലും these semiconductor devices are the best one. And also again after that we discuss what are the different classifications of semiconductor devices. Column periodic table column 4 elements ഇനെയാണ് semiconductor materials ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്, elemental semiconductors, while column 3 and 5 and 2 and or from column 4 itself can make up with the compound semiconductors. Semiconductors in important characteristics എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഒരു വലിയ റേഞ്ച് from 10.001 മുതൽ 10⁸, 100 ബില്യൺ വരെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി വേരി ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, and also by using different methods for adjusting the conductivity of a semiconductor, temperature കൊടുത്തിട്ടോ electrical or optical excitation നടത്തിയിട്ടോ the conductivity of a semiconductor can vary, and also another process called doping. Okay, and another important characteristics of semiconductor is its energy band gap. Energy band gap എന്ന് പറയുന്നത് ബാലൻസ് ബാൻഡിനും കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിനും ഇടയിലുള്ള എനർജി ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പിന് ഡിഫറൻസിനെയാണ് ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. as you know, no energy levels are existing in this energy band gap. ഒരു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇലക്ട്രോൺസിന് എനർജി ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റൂല. Either they have to stay at the conduction band or valence band. Okay, അപ്പോൾ ആ ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റീച്ചബിൾ ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് ആണ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ. വൈൽ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിന് വളരെ ലാർജ് ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് നോ ഇലക്ട്രോൺ ക്യാൻ ജംപ് ഫ്രം വാലൻസ് ബാൻഡ് ടു കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ്. മെറ്റൽസിൽ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ വളരെ ക്ലോസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഓവർലാപ്ഡ് ആണ്. അപ്പോഴും ഇനി ഇലക്ട്രോൺ ക്യാൻ ജംപ് ഫ്രം വാലൻസ് ബാൻഡ് ടു കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ്. അതുപോലെ തിരിച്ചു ചാടാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ ഈ മെറ്റൽസ് ആയാലും ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ആയാലും അവരുടെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി വേരി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് എപ്പോഴും ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും. വൈൽ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ അവരുടെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി വേരി ചെയ്യാൻ പറ്റും. പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു, എവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സും അതിൻ്റെ അടുത്ത എലമെന്റ്സും ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു. They are having binary compound semiconductor or ternary compound semiconductor or quaternary compound semiconductor. Ternary എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3 എലമെന്റ് വെച്ചുണ്ടാകുന്ന കോമ്പൗണ്ട് സെമി കണ്ടക്ടർ.
ക്വാട്ടർണറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ 4 എലമെൻറ്റ്സ് ഓർമ്മയുണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ട് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് പറഞ്ഞു. സിലിക്കൺ, ജർമേനിയം, അതുപോലെ ബൈനറി കോമ്പൗണ്ട് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് പറയും. ഓക്കെ, we can stop now.